जय श्री राम। जय श्री राम। बर्तमान अष्टम निघंटर शिवकल्प पढ़ुची बुझे जे देख केते ठारगार से लिखिं बारे बार मात्रा थोइण बारे बार मात्रा थोइण 10 दिगता तले नयन पुराई देखिबू कलागिरीर तले बारे बार मात्रा बारे माने थरे बारे माने बार मात्रा बोले कौन है मात्रा है केते तेणु शेष मात्रा है विसर्ग है बारे बार मात्रा बा विसर्ग थोइण 10 दिगता तले 10 दिग बोले 10 द्वार ता तले ये 10 द्वार उपरू कहले नयन पुराई देखिबू कलागिरीर तले नयन पुराई देखिबू कलागिरीर तले अरक्ष रक्षण कारण प्रभु रंग अधर आत्मा निवेदिले पयरे वचन हेब स्थिर जदि आत्मा निवेदन करू आत्मा माने चेतनाटा जदि सेठी पूर्ण भाव में पड़े जाए आम शारीरिक चेतनाटा सेठी पड़े जाए ताल आत्मा निवेदन हो अच्युत ठारे जे कहब निश्चय भकत से 256 जन को यही ग्रंथ मिले 256 जन को यही ग्रंथ बोले विसर्ग ग्रंथर आखिर अर्थ हूँ विसर्ग ग्रंथ मिले ये विसर्गर सूत्रटा मिलता क्या 256 जन चित्रतोला नदी उत्तरे तिलकणा ग्राम पड़ी अच्युत पामर छाड़ी रंग पयरे विषम को सम करती सम पुणी विषम तांक इच्छा होइब लीला शून्य अंकण तेणु से जो चित्रतोला नदी कूल अच्छा से विषम को सम करें विषम सम अनुलम विलम एम सब अच्छी तेणु विषम बोले जहाँ नेचुराल जो विषम बोले आमर बाँरे चलुची डाण डाण चलुची ये जो भाई भाव में ग्रहण करुना बाहर चले केमती व्यवहार करिया डाण एटा सम से करती सम पुणी विषम से सम को पुणी विषम करें अर्थात से चाहिए डाण करके खाईपर से चाहिए बाँ करके पी पारे पुणी से चाहिए कौन करेंगे सम कर ध्यान करें तांक इच्छा होइब लीला शून्य अंकन से जो इच्छाटा जो शून्य अंक को पलैब शून्य अंक बेले सहस्रा को लीलाटा आरंभ इच्छा कहले इच्छा होइब लीला शून्य अंकन सी चाहिए से शून्य अंक को लेकिन लीला बोले शारीरिक लीला करें बर डाल सिरे लगे लीला चहटी जीव बर डाल सिरे लगे बर डाल आखिरिक अर्थ हूँ टे तो जगन्नाथ को बुझा पड़ो ये बर डाल अन्य ना हूँ कल्पतरु बुझे जे कल्पतर आखिरिक शब्द हूँ जे पूर्ण ब्रह्मकर जमती ब्रह्म जगन्नाथ को कही माने ब्रह्मकल्पतरु बा शिव ठाकुर को कहुई ब्रह्मकल्पतरु तेणु से जो ब्रह्म कथा कहले जे बर डाल सिरे लगे लीला चहटी जीव तेणु जो शिर बोले सहस्रार बर डाल बा ब्रह्मकर उदय हम तुम होटा कली शेष हो गुरुवार गुरुवारटा हो बोले सोमवारटा हो कली शेष हम माने तुम अहंकार नथिबो अष्ट नृपति हम अष्ट नृपति बोले तुम अ आ उ ए ओ ई अंग 7 पड़ेगा 8 है विसर्ग तेणु विसर्गटा से रास कर कौटी सहस्रा स्थाने स्थाने मोर भकत महिमा को गाइबे यही माने जो 256 महिमा गाइबे दिन अच्युत को शरण मागी देशे फेरवे अर्थात जो ब्रह्मदृष्टा हो पुणी शरण मागिकी शरीर को आसिकी पुणी लीलाटा प्रचार करेंगे द्वादश अच्युत होइबे भ्रमी नोबू कहीं जे 12 जन अच्युत से कहे आम सब सहस्रा को जाइए सप्त तिल चिन्ह कपाले तेरे परते जाए सप्त तिल माने ये भाव 7टा तिल चिन्ह थी से गले ना ना सप्त तिल चिन्ह कपाले जे सप्ताह को अतिक्रम करते अर्थात ये अ आ उ ए ओ ई अंग 7 को क्लीयर करेंगे सप्ताह ये सप्त तिल तापर विसर्ग आ कौन
এইଟାକୁ ଯିଏ ଜାଣିଥିବେ ତା ପରେ ତ ଯିବୁ, ଯେ ଏମିତି ପରେ ତ ପଳାଇବୁନି। ନୀଳଚକ୍ର ଧ୍ୱଜା ଖସିବ ପ୍ରଭୁ ରଙ୍ଗ ଅଧର, ଯାଜନଗରେ ଜନ୍ମ ହୋଇବେ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଗୌର। ତେଣୁ ନୀଳଚକ୍ର ଧ୍ୱଜା, ନୀଳଚକ୍ରର ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱଜା ବୋଇଲେ ଜ୍ଞାନଟା ଖସିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଧ୍ୱଜା ମାନେ ଜ୍ଞାନ। ଯାଜନଗରେ ଜନ୍ମ ହୋଇବେ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଗୃହର, ସେ ଯାଜନଗରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇବେ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଗୃହର। ଯାଜନଗରେ ବୋଇଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ କଥା ତ ସେମିତି ଯାଜନଗରେ, ଯାଜନଗରେ ମାନେ ଏଇଟା ଆମେ ଯେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜନ୍ମ କେମିତି ହେଲା ମହାମାୟାଙ୍କ ଠାରୁ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମହାମାୟାଙ୍କର କୃପାରୁ ଯାଜନଗରେ ଜନ୍ମ ମାନେ ଯାଜନଗରେ ମାନେ ମହାମାୟାଙ୍କର କୃପାରୁ ଜନ୍ମ ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ତଳକୁ ଆସିବେ। ହୋଇବେ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଗୃହର। ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବା ବା ଯିଏ କ'ଣ ତ ଯେ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ସ୍ମରଣଂ ସ୍ମରଣଂ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ମରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ 256 ହେଇଥିବ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ସେ ହେବ। ତେବେ ସିନା ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ ହେବ 13 ତ୍ରିଗୁଣେ। ଯଦି ଏଇଟା କେମିତି ହେବ ନା 13 ତ୍ରିଗୁଣେ, ତ୍ରିଗୁଣର ଅନ୍ତଟା ହେଉଛି 13 ତ୍ରିଗୁଣେ। 13 ହେଉଛି ତ ଅନ୍ତିମ, ଆଉ ଏଇଟା ତ୍ରିଗୁଣକୁ 13 ତ୍ରିଗୁଣେ 33 39 ହେବନି, 33 39 ବାହାର କରିଦେବ ହେଇଗଲା। ନାଇଁ 13 ତ୍ରିଗୁଣେ, ତ୍ରିଗୁଣ ଦ୍ୱାରା 13କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବା ଭକ୍ତ। ତା ଦେହରେ ପଞ୍ଚମନ ରଖି ବିଚାର ଅତୀତ ସତ୍ୟ। ପଞ୍ଚମନ ବୋଇଲେ ଇଏ ପାଞ୍ଚଟା ଆଉ କାମ କରୁନଥିବ। ଏଇଟା ଯାହା କର, ଏଇଟା କୁମନ କର, ଏଇଟା ସୁମନ କର, ଏଇଟା ଅମନ କର, ଏଇଟା ବିମନ କର, ଏଇଟା ମନ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅଛି ଯେଉଁଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ କୁମନ ଇଏ ଅମନ ବିମନ ସୁମନ କୁମନ ଗୋଟେ ଅଛି ନା, କୁମନ ମନ ମନ ସୁମନ ଅମନ ବିମନ। ତେଣୁ ଏଇ ପାଞ୍ଚକୁ ଭାଗ କରିଛି ସେ, ଯେ ଏଇଟା ବୋଧେ କୁମନ, ଏଇଟା ବିମନ, ଏଇଟା ସୁମନ, ଏଇଟା ଅମନ ବିହାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିକୁଟକୁ ବୁଝେ। ଅମନଟା ଯାଇକି ସେଇଠି ରହିବେ, ସୁମନଟା ହେଉଛି ଆଖି, ଅମନଟା ବୋଧେ ଏ କର୍ଣ୍ଣ, ଇଏ ଦୁଇ ଭାଗ। ତେଣୁ ଇଏ 5 ରହିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚମନ ସେଠି ଆଉ କାମ କରିବ ନାହିଁ। 5 ମନ 25 ପ୍ରକୃତି ଆଉ କାମ କରିବ ନାହିଁ, ଏଇ କଥା ସେ କହିଛି। ବ୍ରଜ ଗଦାଧର ଯାଇଛି ମାୟା ଗ୍ରାସିଛି ମୋତେ, କାଲି ପ୍ରଭାତରେ କହିବି ରାମ ଯାଅ ତୁରିତେ। ତେଣୁ ସେ ଏଇ କଥାଟା କହିଲେ ଯେ ଠାର ଏଟା 13 ତ୍ରିଗୁଣେ ହଉ, ଯେଉଁ କହିଲି ସପ୍ତ ତ୍ରିଲୋଚନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଆଉ ଇଏ ଅଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବେ ସେ କହିବେ ହଁ ଆମେ ବି ଅଙ୍ଗ ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଗୁଣକୁ ଦେଖିକି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। କେତେ ମିନିଟ୍ ହେଉଛି? 8 ମିନିଟ୍। ଦେଖିବ ଆମର ତମ ଭିତରେ ଯେଉଁ କରିବାର ପ୍ରୟାସରେ ଯେଉଁ 84 ଯୋଗ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଭିତରେ, ତା ଦେହରୁ ମୁଁ ଅଣସାଧନାରେ ବି 12ଟା ଯୋଗ କଥା ମୁଁ 12ଟା ତା ଦେହରୁ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗ କହୁଛି। ଯେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଗୋଟେ କୈବଲ୍ୟ ଯୋଗ, ହେଲା କି? କୈବଲ୍ୟ ଯୋଗ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସୁଥିବ, କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଗ, ନାଇଁ ତା'ର ଅତି ସରଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ଆଧାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା। ଯେ ତମେ ନିଜେ ନିଜ ଦ୍ୱାରା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଆଉ ଜଣେ ତମ ପାଇଁ କେହି କରିପାରିବନି। ନିଜେ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ କରିବାକୁ, ସେକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା କୈବଲ୍ୟ ଯୋଗ। ସୁଷୁପ୍ତି ଯୋଗ, ସୁଷୁପ୍ତି ଯୋଗ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ନିଦ ଆସେ। ମୁଁ କହିଛି ବାର ଯେ ନିଦ ଆସିବା ସମୟରେ ବସି ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ 4:30ରେ ଉଠିଲ ନା, 3:30 4ଟା ଭିତରେ 4:30 ଭିତରେ ତୁମେ ନିଦଟା ଥିବ, ମାନେ ମନ କହୁଥିବ ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇବି, ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଗରେ ବସିଯିବ। ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି କି ଯୋଗ? ସୁଷୁପ୍ତି ଯୋଗ। ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିବା, ସ୍ୱପ୍ନ ଯୋଗ ବି ଗୋଟେ ଅଛି। ତୁମେ କେମିତି ନା ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଯୋଗ ନୁହଁ, ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବସୁଥିବ, ନିଦ ଆସୁଛି ନା, ନିଦ ଆସୁଛି ବସିଗଲ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଆସିବ। ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଆସିବ ମାନେ ବହୁତ ଦେବାଦେବୀ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ତୁମ କାନରେ ଆସିକି ଶୁଭିବ, ବୁଝିଲେ? ଏଇଟାକୁ ସୁଷୁପ୍ତି ଯୋଗ ନା ସ୍ୱପ୍ନ ଯୋଗ କହନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯୋଗ, ସେଇଟା ଯୋଗ ନୁହଁ। ସେଇଟା ତ ତମ ଗୁଣକୁ ଦାବିକି ରଜଗୁଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନେଇଯାଏ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆକାରରେ ଦେଖାଏ। ତେଣୁ କହନ୍ତି ପାହାନ୍ତା ପରେ ସ୍ୱପ୍ନଟା ସତ ହୁଏ।
ନା ପାହାନ୍ତା ପରେ ଏଇପାଇଁ ସତ ହୁଏ, ପାହାନ୍ତା ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ ପବନଟା ଚାଲେ। ତେଣୁ ସେ ସମ ପବନ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ସେଇ ମୁମେଣ୍ଟଟା ଥିବ ସମୟଟା, ତାହେଲେ ପ୍ରାୟ ଘଟଣା ସତ ହେଇଯାଏ। ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ, ବୁଦ୍ଧିର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ତର୍କ ରହିବନି, ବିତର୍କ ରହିବ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲେ। ତାପରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ତର୍କ ବିତର୍କ ଭିତରେ ସେ ବୁଦ୍ଧି କାମ କରୁନଥିବ, ସିଏ ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମକ ହେଇଥିବ ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି 100%, ଏଇଟା ତା'ର ଆସିଯିବା ଦରକାର। ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି, ଭଲ କଥାଟେ, ଯେ କଥାଟା ହେଉଛି ଜଣେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, କମ୍ପାରେଟିଭଲି ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ହେଲା କି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା, ସବୁ କାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭଳିଆ ଲୋକ। ସେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଥରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଲା, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, ବସ୍ ଥିଲା, ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ। ମେଡ଼ିକାଲ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱରଟା ଭଲ ହେଲାନି, ଲାଷ୍ଟ ଚେକ୍ରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଆକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଏରିଆରେ ଧର ଯଦି 20ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ହେଇଥାଏ, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଯାଇକି ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଆଖିରେ ଲୁହ, ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଛି କେମିତି ରୋଗ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଭଲ ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର କହିଲେ କାହିଁକି ଆପଣ ଅଯଥା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର 1% ବି ବଞ୍ଚିବାର ଆଉ ଆଶା ନାହିଁ। ଯଦି 1% ଥାନ୍ତା ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତୁ ଫରେନ୍ରୁ ଡକ୍ଟର ଆଣିକି, କିନ୍ତୁ 1% ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ ଆଉ କାହିଁକି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ସେ ବୁଝଉଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ତ ଆସେ, ତେଣୁ କିଛି ତ ଭଲ କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଠାକୁର କରେଇଲେ, ଏବେ ଚାଲିଗଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ମାନେ, ଆଉ ଗଲେ ବି ଅନେକ ଜଣ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପଇସା ବି କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା 50 ଲକ୍ଷ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ଡାକ୍ତର କଥା ଯିବି, ଆଉ ଯେମିତି ପାଖରେ ଆଉ ଯଦି କିଛି ମେଡ଼ିକାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆପଣ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। କହିଲେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ, ଆପଣ 5 ଥର କରିସାରିଲୁ ରିପୋର୍ଟ, ସେଇଆ ଆସୁଛି। ଆମେ ଭେଲୋରରେ ବି ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିଲୁ, ପୁଣି ବି ସେଇଆ ଆସୁଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଆଉ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କିଛି ନାହିଁ ନା। କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଆମେରିକାରୁ ଡକ୍ଟର ଡକାନ୍ତୁ, ହେଲା କି ଆମେ ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଛୁ, କ'ଣ ହେବ, ଯାହା ହେବ ହେବ ଆଉ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିଦି ଯେତେବେଳେ କଲେ, ଏମାନେ ଡକ୍ଟରମାନେ ଆମେରିକାରୁ ମଗାଇଲେ ଡକ୍ଟର, ସେ ଡେଟ୍ ଦେଲେ, ମୁଁ 3 ଦିନ ପରେ ପହଞ୍ଚିବି। ସେ 3 ଦିନ ଲୋକ ବି ରହିଛନ୍ତି, ଲୋକ ଘରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବାବୁ ଭଦ୍ରଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ ପାହାନ୍ତା ପରେ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ, ଏତେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ନଥିଲେ, ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟା ଅପରେସନଟା ହେଉଛି, ହେଲା କି ଅପରେସନ ହେଉଛି, ଡାକ୍ତରମାନେ ଘେରିଛନ୍ତି, ନୀଳିଆ ପଟି, ଆଉ ଯେଉଁ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଅପରେସନ ରୁମ୍ଟା ସେଇଟା ଓଟି ଯାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଡକ୍ଟରମାନେ ସବୁ ତ ସେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପରେସନଟାକୁ ସେ ନିଜେ ଦେଖିଲେ। ଅପରେସନ୍ ସରିଗଲା, ତାଙ୍କର ବି ମନେ ହେଉଛି ଅପରେସନ୍ ସରିଲା, ତାପରେ ବି ଆଣିଲେ, ଇଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲା। ସବୁକିଛି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଘଟୁଥାଏ, ଫିଲ୍ ବି ହେଉଥାଏ, ଅନୁଭବ ହେଉଥାଏ, ମୋତେ ଏଇ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୋତେ ଆରାମ ଲାଗିଲା, ଏମିତି ଏମିତି କଥା ତାର ବି ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି, ସେତେବେଳକୁ 3 ଦିନଟା ସେଇଦିନ ଯେତେବେଳେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ହଟ୍ ସ୍କେଚର ଆଣିକି ତାକୁ ନେଇଗଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଆମେରିକାର ଡକ୍ଟର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିସାରିଥିଲେ। ସେ ନେଇଗଲେ କେଉଁଠିକି, ଓଟିକି ନେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ଆୟତକୁ ନେଇଗଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି। ଇଏ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲେ, ହସିଲେ, କହିଲେ ଆର ତ କିଛି ନାହିଁ, ପରସେଣ୍ଟେଜ କିଛି ବି ନାହିଁ ବଞ୍ଚିବା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତୁମେ ଆଉ ଥରେ, ସେ କ'ଣ ଆଉ ଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟଟା ଦେଖିବେ, ସେ ନିଜେ ରିପୋର୍ଟ କଲେ, ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ସ୍କାନିଂ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି କଲେ। ସ୍କାନିଂ କରିକି ଆଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଡକ୍ଟର, କହିଲେ ଏଇଟା ରିପୋର୍ଟ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ନା ମାଡ୍ରାସରେ ଏଠି। କହିଲେ କାହିଁକି, ଏ ରିପୋର୍ଟରେ ତ ବିଲକୁଲ କ୍ୟାନ୍ସର ବି ନାହିଁ, କ୍ୟାନ୍ସର ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ବିଲକୁଲ କ୍ୟାନ୍ସର ନାହିଁ, ଆଙ୍କର ବିଲକୁଲ କ୍ୟାନ୍ସର ନାହିଁ, କେମିତି ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଛି। 50,000 ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ବି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ଡକ୍ଟର ବି ଲୁହ ଛଳଛଳ ହେଉଛି ଯେ କେମିତି ଏଟା ଘଟିଲା। ଆମେ 5 ଥର କଲୁ ରିପୋର୍ଟ ଏଇଆ,
ଆମେରିକା ଡକେଇଲୁ ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ କିଛି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ 50,000 ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ବି ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା ସିଏ କେମିତି ହେଲା ଘଟଣା ଯଦି ଏ ଠାକୁର ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଘଟଣା କେମିତି ଘଟିଲା ତାହେଲେ ତାହେଲେ କେଉଁ ଲୋକକୁ କଲେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାର କରେ ଯେ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲା ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆଉ କ'ଣ 50,000 ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସାହି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ କ'ଣ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକିଲେ ହେବନି ତୁମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେ ତୁମକୁ ଦେଖନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଏ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ କଥା କହିଲି ଯେ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଯେ ଯେ ତର୍କ ବିତର୍କ ବା ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମକ ବୁଦ୍ଧି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ କାମ କରିବି ଚିତ୍ତଯୋଗ ଯାହା ଅଭିଷ୍ଟ ସେଇ ଯାହା ଚିତ୍ତଯୋଗ ଗୋଟେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯାହା ତୁମର ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ତାରି ଉପରେ ଚିନ୍ତନଟା ରଖିବ ଚିତ୍ତରେ ହେଲା ଇଚ୍ଛା ଯୋଗ ମାନେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ନା ମନ୍ଦ ବିଚାର ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି ତେଣୁ ମନ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ ଭଲ ତୁମ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମାନସ ଯୋଗ ମନକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣି ଭଲ କେମିତି ଆଣିବ ନା ଭଲ ବିଚାର ସକାଳୁ ଥୋଇବ ଯେଉଁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ଭଲ ବିଚାର ଥୋଇବ ଏମିତି ପାନ ଖଣ୍ଡେ କାହାକୁ ଦେବି କି ଲଜେନ୍ସଟେ ଦେବି ତେଣୁ ମନକୁ ଭଲ ଆଡ଼କୁ ନେବ ଅହଙ୍କାର ଯୋଗ ବା ମୁଁ ଏ ଶରୀର ନୁହେଁ ଏ ସଦାସର୍ବଦା ତୁମେ ମନେ ରଖିବ ସବୁଦିନେ ନା ମୁଁ ଏ ଶରୀର ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁମେ ମୋ ଶରୀର ସହିତ ସମର୍ଥ ଥାଉ କିନ୍ତୁ ଭାଷା ରହିଥିବ ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଚକ୍ଷୁ ତେଣୁ ଚକ୍ଷୁଟାକୁ ବେଶୀ ମନ୍ଦ ଜିନିଷକୁ ନ ଦେଖେଇ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବ କୌଣସି ସ୍ଥିର ରଖିଲେ ଆଖି ବିଚାରଟା କରିବ ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଚକ୍ଷୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ତାପରେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଖ ତେଣୁ ଅଧିକା କଥା କହିବ ନାହିଁ ଅଧିକା ଆଖି ନ ଦେଖୁ କାରଣ ଏଇ ଦୁଇଟା ହିଁ ଆମକୁ କାନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏତେଟା ଯଦି କଷ୍ଟ ନ ଦେବ ବେଶୀ ଦେଉଛନ୍ତି ପାଟି କହିବା ଆଉ ଆଖି ତେଣୁ ଆଖିକି ସ୍ଥିର କରିବା ମାନେ ଯେତିକି ପାରିବ ବସିବ ଆଉ ପାଟିଟା ବନ୍ଦ କରିବ ପାଟି ବନ୍ଦ ହେଲେ ଆଖି ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ଏତିକି ମାନରେ ବି ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ଟିକେ ବୁଝିଲେ ହେଇପାରିବ କର ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।